महात्मा बुद्ध सेवा संस्था ਵੱਲੋਂ आयोजित इस समागम के मुख्य मेहमान डॉक्टर करनाशील राहुल जी, संस्था के प्रधान पाटिया जी, चिंदा कौलतर जी, रणजीत तलेता जी और मंच के सामने बैठे बहुजन समाज के साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। असी इस देश की जातिवादी व्यवस्था तो पीड़ित लोग हाँ। इस देश विच ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सानू नीच अशुद्र कहा और जिंदगी जिउण दे सारे साधन साथों खोहे गए। अज असी जिस हालात च हाँ, जो कुछ साडे कोल है वो साडे महापुरुषों के संघर्ष सदका है। असी इस व्यवस्था नूं बदलना चाहुंदे हैं, इस तो खैड़ा छड़ाउणा चाहुंदे हैं। इस करके असी इस तरह के सम्मेलन करके अपने लोकां नूं इस आज़ादी की लड़ाई विच, इस अंदोलन विच शामिल होने की अपील करते हैं। मैं ज़्यादा विस्तार च ना जांदा होया, असी इतिहास दीयां किताबां च पढ़ते हैं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, इस देश के साडे सुतंत्रता संग्रामियों वालों आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। पर इतिहास दे विच सानू ये नहीं दस्या गया कि उस समय एक होर लड़ाई जिहड़ी आ साडे महापुरुषों विचों वल्लों लड़ी जांदी सी, लड़ी गई है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने जब अपनी आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी का अंदोलन शुरू किया तो उन्होंने इस गल नूं समझ लिया कि साडे कोलों विद्या खोई गई, सानू समाजिक तौर पर नीवें किया गया, इस करके असी नीवें हाँ, इस करके सानू दबाया जाता है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने सब तो पहला साडे लिए विद्या के दरवाजे खोले और इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ अंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने पुस्तक गुलामगिरी च उन्होंने जिक्र किया कि जिन्ना चिर अंग्रेज इस देश च हन, उन्ना चिर साडे कोल ये मौका है कि असी ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो अपनियां जो गुलामी दियां जंजीरां ने उन्होंने तोड़न च कामयाब हो सकी। इसका मतलब की है कि महात्मा ज्योतिबा फूले अंग्रेज़ों तो आज़ादी नहीं चाहते सी, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो आज़ादी चाहते सी। उसे लड़ाई नूं जारी रखदियां छत्रपति शाहू महाराज कोल प्रस्ताव आया, ब्राह्मणवादी लोगों ने, तिलक वर्गिया ने उन्होंने कहा कि सानू आज़ादी की लड़ाई च शामिल होना चाहिए। तो शाहू छत्रपति ने कहा कि असी भारत अंदर अंग्रेज़ों तो आज़ादी नहीं चाहते, असी इस देश के ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो पीड़ित जो साडा समाज है, असी ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो आज़ादी चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के
ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਚਲੋ ਬੁੱਧ ਕੀ ਔਰ, ਬੁੱਧ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ, ਚੇਤਨ ਹੋਈਏ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧ।